नमो चरण अरविंद। ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी, कुदरत गमन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सा न जाना तेरी। सब ती बड़ा सतगुर नानक, जिन कन राखे मेरी। सब ते बड़ा सतगुर नानक, जिन कन राखे मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां भाई भाई वड भागे हो, धनता दी योग हो, क्योंकि इस वक्त जुगो जुगे अटल गति के सुहाईमान चवर तखत दे मालिक आजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणते हुए अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो, वड्डिया भागां वाले हो। आओ गुरु चरणों में बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके धनता दे योग बणीए। कल आप गुरु दी सिख संगतां ने सरवण कीता सी कि सतगुरां ने जिन्ने भी रण खेतर दे विच तुरक मारे गए या गुरु के सिखा ने शहादत का जाम पीना किया, सारियां दा ब्यासा दरिया दे विच इन्हां दे शरीरां नूं जल प्रवाह करवाना कीता अते जिहड़े गुरु के सिख जख्मी होए सी उन्हां दी मरहम पट्टी करवा के ठीक करवाए। ते सतगुरां ने अब्दुल खां उहदे दोनों सुपुत्र अते पंज उहदे सरदार सारियां नूं एक वड्डा सारा टोआ पटवा करके उहदे विच दफना दिता ते उहदे उपर थड़ा बना करके सतगुरु जी महाराज सुभाईमान हुए है। इदा सतगुरु जी सारा कारज निबेड़ करके धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज अपने डेरे विच आए हैं अते सतगुरां ने गुरसिखां नूं कहे कि कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करवा के अरदासे सुधवा करके गुरु के सिखां विच वरताना कीते। आओ हुण इस तो अगे सतगुरु जी महाराज जो रहमतां वरता रहे हैं इस तो अगे सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उठे गुरु गुण गमने मेरे संग सिख परम नित करेरे। रागी बाधा नेक करंते ऐत सुनावे गुर भगवंते। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीर दे बालक सच्चे पातशाह एक कारज निबेड़ करके डेरे विच चले गए अते सतगुरु जी सुभाईमान हुए। गुरु के सेवक सतगुरां दे पास बैठे हुए धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह भाई विरे चंद अते होर गुरसिखां दे नाल युद्ध दीआं कई वारतावां सांझियां करदे सी, जां कह लो कि जिवें जिवें तुरकां ने अपनी चढ़ाई करके आउणा कीता सी जां तुरक अपना बल दिखाउणा चाहुंदे सी ते सतगुरां ने ये सारा कुछ नोट करना कीता सी। सतगुरु जी फिर सांझे करके ये वचन ते एक दूसरे दे नाल बड़े प्रसन्न होना करते हैं। सतगुरु जी कह रहे हैं, कहन लगे गुरु प्यारिओ इस युद्ध दे विच तुरकां नूं बड़ी भारी मार पैना कीती है, जिहड़ी कि सारे जगत दे विच प्रगट हो गई।
ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਮ ਪਾਜੇ, ਦੇਸ ਦੁਆਰੇ ਬਾਜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਕਰਤੋ ਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਮ ਵੀ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਤੰਬੂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 12:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਨੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਘਤਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 15,000 ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 14,000 ਮਾਰੇ ਗਏ, 1,000 ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਲੀਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਮਲੀਆ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਮ ਜੇ ਕਰਨ ਤਰਖੈ ਲੜਾਈ ਸਭ ਦੁਰਕਾਨੋਂ ਦੇ ਖਪਾਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਦੋਈ ਦਵੈਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਰਮਚੰਦ ਤੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਏ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ CID ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਤਨ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਗਨ ਸਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਰਸਾਰ ਭਇਓ ਜੋ ਦੇਸ ਭਾਤੇ ਵਰਨੋ ਸੋ ਜਸ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਸੀਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਯੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਧੇ ਸੀ, 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਯੋਧੇ ਸੀ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੋਦਾ ਮਨੋ ਰੂਪੇ ਕਰਿਓ ਪਰਗੋਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਬਕਾਨਾ ਕਰੋ ਕੋਟ ਚੋ ਗਿਰਦਮਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ 4 ਛਫੇਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਬੀਚ ਪਰੈ ਬੈਠ ਗਨੂ ਚਰੋ ਰੀਚ ਰਾਖੋ ਪੰਜ ਪੁਰ ਪੁਰ ਕੇਰੇ ਕਾਰੀ ਬਰਨ ਲਗਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਨਗੇ। ਨਗਰ ਦੇ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਸੀਤਾ ਲੋਕ ਲਾਏ ਦਿਓ ਧਨ ਮੇਟ ਗ੍ਰੰਥ ਲਗਾਏ ਸੁਨਤਮ ਸੰਦਨ ਕੀਨ ਸੁਦਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇ ਪਰਮਾਵੋ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਚੜਵਾਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਸੰਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਨਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ बड़े कृपा के घर में आ करके मकान बना करके दे रहे हैं, अमीर भी आए तो गरीब भी आए, सारे इत्थे वसना चाहते हैं सतगुरां दी चरण शरण विच। ये सब फिर इत्थे आकर के बेनतियां करते हैं, ये सतगुरु सारियां दियां बेनतियां प्रवान करी जा रहे हैं। जिवें कि धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज ने कूंडे खत्री की नगरी नूं भाग लाए, जिथे इहनूं वसाया ना उत्थे फिर सारियां दा वसेबा करवाया, बड़े सुंदर मकान बना करके सतगुरां ने देना कीते। इस तरह हुण सतगुरु जी महाराज छेवें पातशाह ये मकान बना बना के सबनूं दे जा रहे हैं। दिन प्रति दिन बड़ी सारी रौनक इत्थे लगती जा रही है, क्योंकि नवीं नगरी के चाह दे विच बड़े सारियां संगतां इत्थे आकर के एक दूसरे नूं मिलदे है, ते सारे कहंदे है बई बड़े वड्डे भाग ने सतगुरु जी महाराज साडे उत्ते किरपा करन वास्ते इस पासे वल आए है, साडे उत्ते किरपा करन वास्ते इस पासे वल आए है। हुण सतगुरु जी महाराज ने फिर जिथे ये मकान बना करके दिते ना, उत्थे हुण सतगुरु जी आउण वाले समय के बारे विच विचार करते हैं। वो किहड़ी विचार सी, जिहड़ा कि भगवान घेरड़ दास का घर सी ना, उहदे बारे सतगुरां ने अपने हिरदे विच विचार कीती है। हुण सतगुरु जी महाराज इस दुश्मन का मूलों ही जड़ जिहड़ी वो पटना चाहते सी, खत्म करना चाहते सी, क्योंकि ये बड़ा वड्डा हंकार धारण करके सतगुरां ते चढ़ाई करा के आए सी। जिथे घेरड़ दास ने आकर के तौहीन कीते, उथे घट उहदे पुत्र ने भी नहीं कीते, जाकर के अब्दुल खान नूं चढ़ा करके ले आया ते नाल ही मारिया गया। जिथे पहलों प्यो मारिया गया, फिर पुत्र मारिया गया जंग दे विच। हुण सतगुरु जी इहदे बारे विच ना विचारदे है कि इहदियां नीहां पट दित्तियां जाण, जिहड़ा इहने महल बनाया होया ना, इहदा मलिया मेट कर दिता जाए। इत्थे ना थे भी घेरड़ दास का रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिहड़ा बंदा गुरु दरबार के नाल आडा लाउंदा है ना, मत्था लाउंदा है, गुरु प्यारिओ, ये धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का घर इतना बेअंत है कि जिहड़ा भी इदा अड़दा है ना, उहदा मूलों ही जड़ जिहड़ी वो खत्म हो जाया करती है। इस वास्ते कभी भी मनुख नूं हंकार धारण करके गुरु दरबार के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े वड्डे दुखांत विच मनुख पै जाता है। इदा हुण सतगुरु जी विचारते हैं, कहते हैं बई विधि चंद जी, इहदे महल की आपां नूं नींह जिहड़ी है वो उखाड़ देनी चाहिए है। सतगुरु जी महाराज कहन लगे, विधि चंद जी, आउण वाले समय दे विच ना घेरड़ दास के संबंधी आउणगे, जो अपनी नगरी जान करके इहदे उत्ते अपना हक हकूक जताउणगे, क्योंकि जिहड़ी ये जगह सी ना जिथे सतगुरां ने जाकर के किला उसारिया, ये धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर की जगह सी, पर ये जिहड़ा घेरड़ दास सी ना, ये सतगुरां दे बहुता समा ना जान करके काबज हो गया सी इत्थे। ते जदों सतगुरु जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर की जगह नूं जान करके उत्थे जाकर के किला उसारन लगे ना, ते एक घेरड़ दास ने बड़े हंकार विच हो करके सतगुरां दे सामने जाकर के बहुत गलत ढंग दे नाल पेश आउणा कीता सी, तां ही इहदी गुरसिखां ने मौत कर दित्ती। ये जगह गुरु दरबार दी सी, बिना वजह तो ये अपना हक जताउंदा सी। सतगुरां ने कहा भी घेरड़ दासा,
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਵਨ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਨਵਾਂ ਝਗੜਾ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਲੀਆ ਭੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਘੇਰੜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੇਰੜ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਉਖੇੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੜ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਤੁਰਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਬਣਾਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਰਾਜਤ ਰਹਿ, ਰਤਬਰ ਕਾਕੇ ਆਨੰਦ ਰਹਿ, ਬਿਤੇ ਜਲਤਰ ਗਗਨ ਮਝਾਰੀ, ਜਿਉ ਤਨ ਧਰੈ ਸੰਤੋਖਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਰ ਖੇਤ ਸਕਲ ਤਲ ਬਰਕੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹਰ ਜਨ ਗਣ ਹਰਕੈ ਜਿਮ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਸੁਨੈ ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬੀਜ ਕਉ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਕਿ ਕਲਰ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਖੇਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਲਰ ਖੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਲਰ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਿੱਝਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਦਾ, ਘੇਰੜ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਵੈਤ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਜਣ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਧੁਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਮੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਗਿਆਸੂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਤੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸੌਣ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਐ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਦਰ ਢੇਰ ਤੈ ਤੁਮੋਰ, ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਬੜੈ ਗ੍ਰਾਸ ਪੁਰ ਜੋਰ, ਭੋਜਨ ਪਾਇ ਮੁਦ ਪੈ ਮੀਨ, ਰਤਾਸ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਸ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਣਾ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਉਮਾਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਬੜੇ ਉਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਰਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਝਿੜਕੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ,
ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉਪਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਫਿਰ ਸਭ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਲ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
क्योंकि सतगुरु जी महाराज बड़े बलवान ਅਤੇ ਜੀਵਾਨ ਨੇ। बड़ा ਵੱਡਾ बल है सतगुरां दे विच ते शरीर का भार भी वड्डा है। सतगुरु जी महाराज कोई सोहना ते सुंदर चंचल चलाक घोड़ा ते भाई विधि चंद जी वास्ते भी एक घोड़ा लेना चाहते सी, पर इस इलाके विचों बड़ी सारी भाल कीते जा रहे सी, पर कितों भी इहो जिहा घोड़ा प्राप्त नहीं सी हो रहा। सतगुरु जी महाराज नित रोज गुरसिखां नूं कह करके भाल करवाउंदे है, पर कितों भी हाले एक घोड़ा मिल नहीं रहा। सतगुरु जी महाराज जल्दी तो जल्दी ये बलवान ते सोहने घोड़े लैकर के आना चाहते हैं। सो अज इत्थे समाप्ति है। कल नूं फिर सतगुरु जी किरपा करनगे। जिवें भी सतगुरां दी रहमत होएगी ना, एक गुरु का सिख सतगुरु जी महाराज के घर का जिहड़ा दसवंध कढ़दा है, वो 5 घोड़े खरीद करके ते गुरु दरबार विच लैकर के आना चाहता है, जां कह लो कि खरीदे उसने ते लैकर के आ रहे है। जिवें वो 5 घोड़े लैकर के आएगा तो सतगुरु जी महाराज उन्होंने खुशियां देणगे ते अगे जिहड़ी नवीं रणनीति सतगुरु जी तैयार करनगे। जे सतगुरां दी रहमत होएगी तो कल इस तो अगे आप गुरु दी सिख संगतां नूं सरवण करवाया जाएगा। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन बिरती एकाग्र करके गुरु चरणों में पहुँच करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके बन करके हृदय विच वसा के लाहे लैके धनता दे योग बणीए। सतगुरु जी समर्थ ने साडे सिर ते मीर भरे हत्थ रखणगे, साडा भी जीवन सवर जाएगा तो असीं भी धनता दे योग बन जावांगे। कथा करदिआं तो बेअंत भुल्लां होईआं होणगीआं। जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिंद पिता है, उत्थे आप रब वर्गियां गुरु कीआं सिख संगतां जुड़ बैठे हो। किरपा करियो ताकि तुष बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा करके धनता के योग बनते रहिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की